गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? जो तमे धोरण 12 अंदर 14मा पाठमां भणता भणता छेक पहोंच्या छो, तमे लगभग बधा प्रश्नों तैयार करता ज हशो। आज आपणे थोड़ा आगळ वधीए। मित्रों, अगाऊ आपणे डायोडनी वातो करी, पीएन जंक्शन डायोड। आ डायोडने बहारथी बेटरी जोड़ी विद्युत ऊर्जा आपतो, जेमां आपणे बे प्रकारनी वात करी, फॉरवर्ड बायस अने रिवर्स बायस। तो आपेला इनपुट वोल्टेज माटे अर्धवाहक डायोड केवी रीते कार्य करे छे एनी वातो आपणे अगाऊ भणी चूक्या। फॉरवर्ड में विद्युत आपवाथी प्रवाह पीथी एन तरफ वहे छे, रिवर्स में प्रवाह वहेतो नथी। हवे आपणे आजे एनाथी ऊंधुं आपणे एवा डायोड विषे भणीशुं के जेमां डायोड उपर आपणे प्रकाशनो फोटोन आपात करीशुं अने फोटोन रूपी प्रकाश ऊर्जा द्वारा डायोडनी अंदर रहेला बंध तोड़ीशुं। बंध तोड़ीने इलेक्ट्रॉन एटले के विद्युतना वाहको एवा इलेक्ट्रॉन मुक्त करीशुं। अने पछी जो आपणे बहारथी बेटरी एवी रीते जोड़ीए के जेथी इलेक्ट्रॉननी गतिथी आपणे प्रवाह मळे। टूंकमां प्रकाश ऊर्जानी मददथी, प्रकाश एटले फोटोन, फोटोन ऊर्जानी मददथी विद्युत मेळववानी वातो आपणे हवे पछीना डायोडमां भणवानी छे। अने आवा जे साधनों जेमने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसीस कहे छे। ऑप्टो शब्द ए ऑप्टिकल अने ऑप्टिकल एटले प्रकाश। प्रकाशनी मददथी इलेक्ट्रॉनिक एटले विद्युत, प्रकाशनी मददथी विद्युत मेळववानी वात छे। अगाऊ आपणे बहारथी विद्युत आपीने कार्यवाही करता था। आज एनाथी ऊंधुं के प्रकाश ऊर्जाथी विद्युत ऊर्जा मेळववानी वात छे। तो आपणे हवे एवा डायोड विषे भणीशुं के जेमां प्रकाशरूपी फोटोन ना कारणे बंध तूटीने वाहको उत्पन्न थाय अने आ बधा वाहकोथी आपणे विद्युत ऊर्जा प्राप्त थाय। आवा बधा साधनोने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसीस कहे छे। आपणे अहींया 3 प्रकारना ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसीस भणवानी छे, जेमां पहेलो फोटो डायोड भणवानो छे। जो फोटो शब्द ए फोटोन उपरथी लीधेलो शब्द है अने फोटोन एटले प्रकाश। प्रकाश आपात करवानो डायोड उपर अने एनी मददथी ए प्रवाह मेळववानो अने प्रवाह केवो मळे छे एना आधारे ए प्रकाशना सिग्नलनी तरंगनी परख थई शके के वधु तीव्रतावाळो प्रकाश छे के ओછી तीव्रतावाळो प्रकाश छे। तो आम आवा उपकरणने फोटो डायोड कहेवाय। तो फोटो डायोड ए ऑप्टिकल एटले के प्रकाशना सिग्नलने परखवा माटे फोटो डिटेक्टर तरीके कार्य करतुं साधन छे। मित्रों, त्यार पछी आपणे बीजो डायोड भणवानो छे लाइट एमिटिंग डायोड। बीजो डायोड लाइट एमिटिंग डायोड। पहलो फोटो डायोड एनु आपणे भणीशुं। पछी लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एटले प्रकाश, एमिटिंग एटले इमिशन उत्सर्जन करतो डायोड, प्रकाशनु उत्सर्जन करतो डायोड, जेने टूंकमां एलईडी प्रकाशनु उत्सर्जन करतो डायोड। आपणे हवे तो व्यवहारमां एलईडी बल्ब आवे छे, तो आ प्रकाशनु उत्सर्जन करतो डायोड छे। बराबर। एटले कदाच एमां फोटो डायोडथी ऊंधुं फोटो डायोड में प्रकाश आपात करीने विद्युत उत्पन्न करे, अहीं विद्युत आपात करीने प्रकाश उत्पन्न करतो डायोड, तो एने लाइट एमिटिंग डायोड कहे छे, जे विद्युत ऊर्जानुं प्रकाश ऊर्जामां रूपांतरण करे छे। त्यार पछी त्रीजो सोलर सेल। सोलर सेल, सेल एटले कोष। आपणे विद्युत कोष जेमां रसायणो भरीने आपणे रासायणिक कोष तैयार करता कि जेमां 2 ध्रुवों पर विद्युत भारो जमा थाय अने कोष कंईक ईएमएफ आपती बेटरीनी जेम वर्ती।
પણ એ રસાયણોના બદલે સૂર્યનો પ્રકાશ કે અન્ય કોઈ શક્તિશાળી પ્રકાશ વાપરી એ પ્રકાશની મદદથી બેટરી બનાવવાની વાત છે. તો સોલર સેલ, જેને ફોટો વોલ્ટિક ડિવાઇસીસ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવશે? ફોટો વોલ્ટિક ડિવાઇસીસ. ડિવાઇસીસ એટલે ઉપકરણ, વોલ્ટિક એટલે વોલ્ટેજવાળી બેટરી, અને ફોટો એટલે ફોટોન, ફોટોન દ્વારા બેટરી બનાવવાની, જેને ફોટો વોલ્ટેક ડિવાઇસીસ કહેવાય, સોલર સેલ્સ કહેવાય, જે ઓપ્ટિકલ પ્રકાશના વિકિરણને વિદ્યુત ઉર્જામાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરશે. જો ફરી એકવાર મિત્રો, ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રોનિક જંક્શન ડિવાઇસીસ, જેમાં પ્રકાશની વાતો સંકળાયેલી છે. એટલે મૂળ તો ડાયોડ જ છે, પણ એ ડાયોડમાં પ્રકાશ દ્વારા બધું કામ થાય અથવા પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય. વિદ્યુત ઉર્જામાંથી પ્રકાશ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતો ડાયોડ, જેને લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ કહેવાય, એલઈડી કહેવાય. પછી પ્રકાશ આપાત કરીને વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવાની વાત તો એ ફોટો ડાયોડ કહેવાય. અને પ્રકાશ આપાત કરીને કોષ બનાવવાની વાત તો એ સોલર સેલ કહેવાય. તો આ ત્રણ પ્રકારના ડાયોડ ઉપકરણો, જેને ઓપ્ટો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જંક્શન ડિવાઇસીસના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે 1 બાય 1 ત્રણ ઉપર ટૂંક નોંધ ભણવાની છે. આપણે એક પછી એક ભણીશું મિત્રો. સૌથી પહેલાં ફોટો ડાયોડ વિશે ભણીશું. તો આમ તો ફોટો ડાયોડ એક પીએન જંક્શન ડાયોડ જ છે મિત્રો. અને પીએન જંક્શન ડાયોડમાં આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે પીએન જંક્શન ડાયોડની અંદર જો આ રીતની આપણે પીએન જંક્શન ડાયોડમાં એક જ સિલિકોન વેફર ઉપર અડધા ભાગમાં આપણે એન અર્ધવાહક પી અર્ધવાહક બનાવીએ છીએ, બાકીના અડધા ભાગમાં એન અર્ધવાહક બનાવીએ છીએ. એન અર્ધવાહકમાં મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર એવા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. પી અર્ધવાહકમાં મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર એવા હોલ હોય છે. પરંતુ તમને ખબર છે કે શરૂઆતમાં ઇલેક્ટ્રોન અહીં આવી જાય તો અહીં આર્સેનિકના ધન આયનો બની જાય, અહીં એલ્યુમિનિયમના ઋણ આયનો અહીં બની જશે. એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન જે હતા એ જતા રહ્યા, હોલ જે હતો એ પૂરાઈ ગયો. એટલે હવે આ જે વિસ્તાર કે જે પોતપોતાના મેજોરિટી કેરિયરની દ્રષ્ટિએ ખાલી થઈ ગયો છે, જે ખાલી વિસ્તારને ડેપ્લેશન સ્તર કહેતા હતા આપણે, જેમાં કોઈ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન નથી કે કોઈ મુક્ત હોલ નથી. બરાબર? તો આ ખાલી વિસ્તાર, આમાં કોઈ વિદ્યુતભાર વાહકો હોતા નથી મિત્રો. જો આપણે બેન્ડવાદને આધારે બતાવીએ તો બધા ઇલેક્ટ્રોન કોઈ મુક્ત જ નથી, બધા બંધોમાં બંધાઈ ગયેલા છે. એટલે એ વેલેન્સ બેન્ડમાં કહેવાય. કન્ડક્શન બેન્ડ સંપૂર્ણ ખાલી છે, આમાં કોઈ વિદ્યુતભારનું વહન કરાવનારા કણો જ નથી. બરાબર? તો આ જંક્શન જે ખાલી થઈ ગયેલો વિસ્તાર છે, તો ડેપ્લેશન આપણે બેન્ડવાદને આધારે એવું કહી શકીએ કે બધા ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં બંધાઈ ગયેલા છે, વહન કરાવનાર કોઈ નથી. એટલે કન્ડક્શન બેન્ડ સંપૂર્ણ ખાલી, વેલેન્સ બેન્ડ સંપૂર્ણ ભરાયેલું. હવે વિદ્યુતનું વહન કરાવનાર કોઈ નથી, એટલે અહીંયા વિદ્યુતનું વહન થાય નહીં. જો તમે આ પીએન જંક્શન ડાયોડને રિવર્સ બાયસમાં જોડો, આપણે પછી રિવર્સ બાયસમાં જોડીએ મિત્રો. જુઓ, હા, પણ અહીંયા તમે જુઓ આર્સેનિકના ધન આયનો અને એલ્યુમિનિયમના ઋણ આયનોને કારણે ધનથી ઋણ તરફ શું રચાય? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. જો આ ધન આયનો છે, આ ઋણ આયનો છે, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ રચાય. હવે અહીંયા જો વિદ્યુતનું વહન કરાવનાર કોઈ નથી, તો હવે આપણે એક કામ કરીએ. જો તમે આ ફોટોન આ જંક્શન ઉપર બહારથી કોઈ પ્રકાશ આપાત કરો, ધારો કે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ એ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ ની હોય તો એના ફોટોનની ઉર્જા બરાબર એચન્યુ. ફોટોનની ઉર્જાને આપણે એચન્યુ કહીએ છીએ. જો આ ઉર્જાને આપણે ઈ કહીએ તો ઈ બરાબર એચ. તો અહીંથી તમે એચન્યુ જેટલી ઉર્જાવાળો પ્રકાશ આપાત કરો છો. જો આ ઉર્જા, આ આપાત ફોટોનની ઉર્જા ઈ તમારી બેન્ડ ગેપ ઉર્જા જી કરતો વધુ હોય, બેન્ડ ગેપ ઉર્જા ઈજી કરતો વધુ હોય તો શું થાય? જો તમે આ ફોટોન આપાત કર્યા, એ ફોટોનની ઉર્જા અંદર આ બધા બંધમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને મળે
અને જો તમારા ફોટોનની ઉર્જા વધુ હોય તો એ ઇલેક્ટ્રોન બંધ તોડીને બહાર નીકળે. એટલે આપણે આ ઇલેક્ટ્રોન બંધ તોડીને બહાર નીકળે તો જો ઇલેક્ટ્રોન હોલની જોડી રચાય, જો અહીંયા બંધ તૂટે તો ઇલેક્ટ્રોન હોલની જોડી રચાય. તો આ રીતે જો તમે આ જંક્શન ઉપર પણ જો જંક્શન ઉપર પ્રકાશ આપાત કરવો હોય તો એ પ્રકાશને પ્રવેશવા માટે બારી રાખવી પડે, પારદર્શક કાચની બારી રાખવી પડે કે જેથી તમે ઈચ્છો એ જગ્યાએ પ્રકાશ આપાત કરી શકો. તો મિત્રો, ફોટોડાયોડ એ એક પ્રકારનો પીએન જંક્શન ડાયોડ જ છે, પણ આમાં ફરક એટલો છે કે એમાં પ્રકાશને અંદર પ્રવેશવા માટે આ ડાયોડ ઉપર પ્રકાશ પડી શકે તે માટે પારદર્શક બારી રાખેલી હોય છે કે જે બારીમાં થઈને આપણે એ જંક્શન ઉપર પ્રકાશને આપાત કરી શકીએ. જો તમારા આપાત થતા પ્રકાશની ઉર્જા પેલી બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કરતો વધુ હશે તો ઇલેક્ટ્રોન બંધ તોડીને બહાર નીકળે, અને ઇલેક્ટ્રોન જો બંધમાંથી બહાર નીકળે તો એ વહન કરાવવા માટે પહોંચી જાય. તો ઇલેક્ટ્રોન જો અહીંથી વહન કરાવવા માટે પહોંચી જાય તો અહીંયા બંધમાં ખાલી જગ્યા રચાય. જો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં વહન કરાવવા પહોંચી જાય તો એ બંધમાં ખાલી જગ્યા રચાય. તો ઇલેક્ટ્રોન હોલની જોડીઓ રચાય. તો આમ અંદર ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની જોડીઓ રચાશે મિત્રો. બરાબર. હવે જો આ જંક્શનની અંદર પહેલેથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર મોજૂદ છે, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું કરશે? આ ઇલેક્ટ્રોન હોલ ફરી એકબીજા સાથે સંયોજાઈ જાય એ પહેલો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આ બાજુ જો ધન આયનો છે તો ધન કોને આકર્ષે? ઋણને. તો આ બધા ઇલેક્ટ્રોન આમ આકર્ષાય અને ઋણ હોલને આકર્ષે, એટલે હોલ બધા આ બાજુ આકર્ષાય. તો જો હોલ આમ જવાના, હોલ કઈ બાજુ જવાના? પી અર્ધવાહક તરફ. અને ઇલેક્ટ્રોન કઈ બાજુ જવાના? એન અર્ધવાહક તરફ જવાના. તો આ જંક્શન આગળનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પેલા ઉત્પન્ન થયેલા હોલ અને ઇલેક્ટ્રોન પુનઃ એકબીજા સાથે સંયોજાય પહેલો આ જંક્શન આગળનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઇલેક્ટ્રોનને એન બાજુ ખેંચશે અને હોલને પી બાજુ ખેંચશે. જો ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ આવે તો એ ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચી જવા માટે અહીંયા આ એન અર્ધવાહક સાથે બેટરીનો ધન ધ્રુવ અને પી અર્ધવાહક સાથે બેટરીનો ઋણ ધ્રુવ જોડી દેવામાં આવે તો ઇલેક્ટ્રોન બધા આમ ખેંચાય, અને ઇલેક્ટ્રોન આમ ખેંચાય તો રૈવાજિક રીતે પ્રવાહ આમ રચાય. અને જો આ એન અર્ધવાહકને પ્લસ સાથે પી અર્ધવાહકને માઇનસ સાથે જોડો તો કયું બાયસ થાય? રિવર્સ બાયસ. એટલે ફોટોડાયોડ હંમેશા ફોટોડાયોડ કયા બાયસમાં જોડવાનું મિત્રો? રિવર્સ બાયસમાં જોડવામાં આવે છે. કારણ કે આપણે પ્રકાશથી વિદ્યુત મેળવવાનું છે, બેટરીથી વિદ્યુત નથી મેળવવાનું. એટલે આપણે આ બેટરીથી વિદ્યુત નથી મેળવવાનું, ઉપરથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવાનું છે પણ પ્રકાશથી. તો પ્રકાશથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કર્યો પણ બેટરી એવી રીતે જોડો કે જે વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવામાં મદદ કરી. તો અહીંયા જો ઉત્પન્ન થયેલા ઇલેક્ટ્રોન આમ આકર્ષાય એટલે આપણે આમાં પ્લસ રાખવો પડે. તો ફોટોડાયોડ હંમેશા તમને કોઈ OMR પૂછાય તો ફોટોડાયોડ હંમેશા કયા બાયસમાં જોડવાનું? રિવર્સ બાયસમાં જ જોડવાનું મિત્રો. બરાબર. તો આમ ઇલેક્ટ્રોન બધા એન વિભાગ તરફ, હોલ બધા પી વિભાગ તરફ જશે અને આ રીતે વિદ્યુત ભારો ક્ષેત્રને કારણે ગતિ કરીને EMF ઉત્પન્ન કરશે. જો તમે બાહ્ય પરિપથ જોડી બેટરી જોડશો અને રસ્તામાં લોડ અવરોધ RL જોડો તો RLમાં થઈને આ રીતે પ્રવાહ વહેતો જોવા મળશે અને આ રીતે તમને પ્રવાહ પ્રાપ્ત થશે. પણ પ્રકાશ આપાત કરવાથી અહીં પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયો માટે આ ફોટોનમાંથી, ફોટોન એટલે પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થયું એમ કહેવાય. જો તમે ઓછી તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ આપાત કરો તો બંધ એ પ્રમાણે ઓછા તૂટે તો પ્રવાહ ઓછો મળે. એટલે જો આપણે આલેખ દોરવો હોય મિત્રો તો જો એ રિવર્સ બાયસ છે મિત્રો તો રિવર્સ બાયસમાં આપણે રિવર્સ વોલ્ટેજ V અહીંયા બતાવીશું અને અહીંયા માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો પ્રવાહ બતાવીશું. જો ઓછી તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ આપાત કરો તો આપણે જાણીએ છીએ કે રિવર્સ વોલ્ટેજમાં પ્રવાહ જેવું મળતું નથી, પણ જ્યારે બંધ તૂટે તો કોવેલેન્ટ મોડમાં ભંગાણ થઈને પ્રવાહ વધી જાય તો આપણને પ્રવાહ વધેલો જોવા મળે. પણ આપણે અહીંયા મિત્રો બાહ્ય બેટરીથી બંધ નથી તોડવાના, પ્રકાશથી તોડવાના છે અને પ્રકાશથી તોડીને આ પ્રવાહ વધારવાનો છે. તો આ પ્રવાહ વધશે આમ. પણ જો ઓછી તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ હશે તો પ્રવાહ ઓછો મળશે. પણ જો આ જ ફોટોડાયોડ ઉપર તમે વધુ તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ આપાત કરો
તો આ જ વોલ્ટેજો માટે પ્રવાહ તમને વધારે મળશે. તો જો પ્રવાહ વધારે મળશે એટલે આપણે આલેખ નીચે બતાવ્યો કે ભાઈ ચલો આ જ વોલ્ટેજે જે પ્રવાહ ઓછી તીવ્રતા વખતે મળતું હતું એ જ વોલ્ટેજે પ્રવાહમાં વધારો થયો. એટલે જો આ બેટરીનું વોલ્ટેજ તમે ફિક્સ ધારો કે આપણે 1 2 3 4 વોલ્ટ રાખીએ, બરાબર, તો બ્રેકડાઉન તો થતું નથી, એટલે એના કારણે તો પ્રવાહ મળવાનો નથી. પણ પેલા ફોટોન આપાત કરવાથી આ 4 વોલ્ટેજે આટલો પ્રવાહ મળ્યો. પણ જો તમે પ્રકાશની તીવ્રતા વધારો તો બંધ વધુ તૂટે, તો આ 4 વોલ્ટની બેટરી વધુ ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે તો પ્રવાહ વધશે, તો એ 4 વોલ્ટેજે પ્રવાહ વધશે. હવે જો હજુ તમે વધુ તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ આપાત કરો, બેટરી એના જ છે, પણ વધુ તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ આપાત કરો તો વધુ બંધ તૂટે, અને વધુ બંધ તૂટે તો વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોલનો જોડકો ઉત્પન્ન થાય, અને એના કારણે વધુ ઇલેક્ટ્રોન આમ જાય તો પ્રવાહ ઓર વધે, તો એ જ વોલ્ટેજે પ્રવાહ વધેલો જોવા મળે. તો તીવ્રતા વધે એમ પ્રવાહ વધશે. એટલે આપણી ચોપડીમાં આવા 4 આલેખો બતાવેલા છે. તો જો I4 એટલે વધુ તીવ્રતા વખતનો પ્રવાહ છે, એટલે આપણે આવું બતાવી શકીએ મિત્રો, બરાબર છે. તો જો આ એક આલેખ તમને દોરીને બતાવેલો છે, આ એક આકૃતિ પણ બતાવેલી છે. અહીં પ્રવાહ સામાન્ય રીતે પ્રવાહ માપવો હોય તો પ્રવાહ માપક મીટર, પણ એ સૂક્ષ્મ પ્રવાહો મળતા હોવાથી માઇક્રો મીટર જોડવું જોઈએ મિત્રો, બરાબર. તો જો ફરી એકવાર મિત્રો ફોટોડાયોડ પર ટૂંક નોંધ લખો એમ કે તો આપણે લખીશું કે ફોટોડાયોડ એ વિશિષ્ટ હેતુ માટે બનાવેલો PN જંકશન ડાયોડ છે. આ ડાયોડમાં પ્રકાશથી આપણે બંધ તોડવાના છે. એટલે પહેલું લખીશું કે ભાઈ પ્રકાશને પ્રવેશવા માટે ડાયોડ ઉપર પ્રકાશ પડી શકે તે માટે એક પારદર્શક કાચની બારી રાખવામાં આવે છે. જ્યારે તમે પ્રકાશને આ જંકશન ઉપર આપાત કરો તો એ વખતે જો તમારા ફોટોનની ઉર્જા hν એ બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કરતો વધુ હશે, Eg કરતો વધુ હશે, તો આવી વધુ ઉર્જા ધરાવતો ફોટોન જ્યારે આપાત થાય ત્યારે આ ફોટોનની ઉર્જાનું શોષણ થશે અને બંધ તૂટશે. અને બંધ તૂટશે તો ઇલેક્ટ્રોન હોલનો જોડકો ઉત્પન્ન થશે. જો આ રીતે સમજીએ તો વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે, માટે વેલેન્સ બેન્ડમાં હોલ, કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન, તો આમ ઇલેક્ટ્રોન હોલનો જોડકો ઉત્પન્ન થાય છે મિત્રો. અહીં જંકશન આગળના વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે ઇલેક્ટ્રોન બધા n બાજુ આકર્ષાય, કારણ કે અહીંયા આર્સેનિકના ધન આયનો છે, ધન ઋણને આકર્ષે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન બધા n અર્ધવાહક તરફ જાય, હોલ બધા p અર્ધવાહક તરફ જાય છે. અહીં ઇલેક્ટ્રોન n-માં અને હોલ p-માં એકઠા થતો તેમાં EMF ઉત્પન્ન થાય છે. જો તમે બાહ્ય પરિપથ પૂર્ણ કરો અને લોડ અવરોધ RL જોડશો તો પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પણ વહેશે. આ ઇલેક્ટ્રોન સહેલાઈથી આમ જાય માટે અહીં બેટરી આપણે એવી રીતે જોડીશું કે જે રિવર્સ બાયસમાં જોડેલી હોય, તો એ પ્રવાહનું મૂલ્ય કેવું મળશે એનો આધાર અહીંથી તમે જે ફોટોન આપાત કરો છો એ પ્રકાશની તીવ્રતા ઉપર રહેલો છે મિત્રો. તો એ પ્રવાહનું મૂલ્ય આપાત પ્રકાશની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. જો વધુ તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ આપાત કરો તો વધુ પ્રવાહ મળતો હોય છે. ફોટોડાયોડ હંમેશા કયા બાયસમાં જોડવાનો? રિવર્સ બાયસમાં જોડવામાં આવે છે. તો આમ પ્રકાશના સિગ્નલોની પરખ કરવા માટે ફોટોડાયોડ ફોટો ડિટેક્ટર તરીકે વપરાય છે. જો તમને વધુ પ્રવાહ પ્રાપ્ત થાય તો આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધુ હશે એવું આપણે કહી શકીએ. જો ઓછો પ્રવાહ પ્રાપ્ત થાય તો આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા ઓછી હશે એવું આપણે કહી શકીએ. તો આમ પ્રકાશ કેવો છે, વધુ તીવ્રતાવાળો કે ઓછી તીવ્રતાવાળો, તો એની પરખ, ફોટોનની પરખ ડિટેક્ટ કરવા માટે આ ફોટોડાયોડ ફોટો ડિટેક્ટર તરીકે વપરાય છે મિત્રો. આપણે વ્યવહારમાં પણ આપણા CD પ્લેયરોમાં, કમ્પ્યુટરોમાં તેમજ સિક્યુરિટી સિસ્ટમમાં આ ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ થતો હોય છે મિત્રો, બરાબર છે. ટીવીના રિમોટ આગળ આવું ફોટોડાયોડ હોય કે જેના ઉપર યોગ્ય વિકિરણ આપાત કરો તો એ પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય. પ્રવાહથી અંદર રિમોટ તમે દબાવો તો ત્યાંથી વિકિરણો ઉત્પન્ન થઈ અને સામે જે નાનો ડાયોડ હોય એના ઉપર આપાત થઈ એ ડાયોડમાં પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય અને પ્રવાહોથી અંદરની કોઈ સર્કિટ ચાલુ થઈ અને જે તે ચેનલ ચાલુ થાય.
बराबर मित्रों। तो आ सीडी प्लेयरों में, कम्प्यूटरों में, सिक्योरिटी सिस्टम में आ बधी जग्याए फोटोडायोड उपयोगी है मित्रों। तो टूंक में अहींया प्रकाश थी बंध तोड़वानी बात है। बंध तूटी इलेक्ट्रॉन होल मुक्त करी अने ए इलेक्ट्रॉन होल ने खेचीने प्रवाह चालू करवानी बात है। बराबर है, ख्याल आवी गयो। अने आ इलेक्ट्रॉन पछी पाछा बेटरीनी ऊर्जा लईने अहीं होलमां आवीने बेसी जाए, पाछो प्रकाश बंध तोड़ो, ए बंधमांथी इलेक्ट्रॉन अहीं आवे, અહીંથી અહીં જોય, પાછી બેટરીની ઊર્જામાંથી ઊર્જા લઈને અહીં જોઈને આ રીતે સતત ચાલુ રહે મિત્રો। અને આ રીતે આપણને સતત આ બંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા કરે। જો મિત્રો હવે આપણે એક દાખલો જોઈએ, ફોટોડાયોડ પછી આપણે એક દાખલો જોઈએ। ઉદાહરણ 14.5, એક જેનર રેગ્યુલેટેડ પાવર સપ્લાય। આપણે યાદ કરો, જેનર ડાયોડનો વોલ્ટેજ નિયામક તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા, જેમાં આપણે અહીંથી અનરેગ્યુલેટેડ વોલ્ટેજ આપતા હતા। અનરેગ્યુલેટેડ વોલ્ટેજ અહીંથી આપતા હતા। જેનર ડાયોડના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ જે જેનર બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ વિઝેડ જેટલો હોય, તો એ આપણને કહી દીધું છે કે તમારે 6 વોલ્ટનું રેગ્યુલેશન માટે એનો ઉપયોગ કરવો છે। એટલે જેનર ડાયોડનો વોલ્ટેજ કેટલો લેવાનો? 6 વોલ્ટ લેવાનો। આના માટે ઉપયોગમાં લીધેલો છે જરૂરી લોડ પ્રવાહ। લોડ પ્રવાહ એટલે આ લોડ અવરોધ આરએલમાંથી વહેતો પ્રવાહ। તો એ લોડ અવરોધ આરએલમાંથી વહેતો પ્રવાહ, જેને આપણે આઈએલ કહીએ, તો એ તમને આપી દેવામાં આવ્યો છે 4 મિલી એમ્પિયર। બરાબર। અને અનરેગ્યુલેટેડ ઇનપુટ વોલ્ટેજ, તો આ અનરેગ્યુલેટેડ ઇનપુટ વોલ્ટેજ અહીંથી જે આપવાનું છે એ કેટલા વોલ્ટ આપવાનું છે મિત્રો? 10 વોલ્ટ। તો હવે એમ કહે છે કે આરએસનું મૂલ્ય એવું કયું ગોઠવો તમે કે જેથી આ આરએસમાં કેટલોક વોલ્ટ ડ્રોપ થાય 10માંથી અને બાકીનો 6 વોલ્ટ અહીંયા આવે। તો આ તમારે ગણવાનું છે। તો જો આ આપણી થિયરીમાં જે આકૃતિ હતી એ ખાલી સમજાવવા માટે મેં દોરી છે। આ જેનરમાં વહેતો પ્રવાહ આઈઝેડ, લોડ અવરોધમાં વહેતો પ્રવાહ આઈએલ, અને જો અહીંથી જે પ્રવાહ આવે એને હું આઈ કહું તો એ જ પ્રવાહ આરએસમાં થઈને અહીંયા પછી આઈએલમાં જાય અને આઈઝેડમાં જાય। બરાબર મિત્રો। હવે તમે આ આરએસનું મૂલ્ય એવું ગોઠવવું જોઈએ મિત્રો કે જેથી આપણા જેનરમાંથી જતો પ્રવાહ આના કરતો ઘણો મોટો હોય। આપણે પેલો આલેખ પણ યાદ કરો કે ભાઈ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ આગળ જો તમારે આ 6 વોલ્ટનું બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ હોય તો એ વોલ્ટેજ આગળ પ્રવાહ ખૂબ મોટો મળવો જોઈએ। તો જો આપણે આવું કહી શકીએ કે ભાઈ આરએસનું મૂલ્ય એવું હોવું જોઈએ કે જેથી જેનર ડાયોડમાંથી વહેતો પ્રવાહ આઈઝેડ એ લોડ પ્રવાહ કરતો ઘણો વધુ હોય। કારણ કે જેનર ડાયોડમાં પ્રવાહ વધારે જાય, ઓનાથી અહીં વધારે જવું જોઈએ, અને એ સારા રેગ્યુલેશન માટે આવું જરૂરી છે। સારા રેગ્યુલેશન માટે આ જરૂરી છે મિત્રો। તો હવે આપણે આપણી રીતે કંઈક વિચારીએ કે ભાઈ આ જે પ્રવાહ જાય એના કરતાં આ પ્રવાહ ખૂબ મોટો હોવો જોઈએ। ધારો કે આપણે આના કરતાં આ પ્રવાહ 5 ગણો વિચારીએ। ધારો કે લોડ પ્રવાહ આઈએલ કરતો 5 ગણો જેનર પ્રવાહ પસંદ કરીએ તો ચલો આઈઝેડ આપણે કેટલો પસંદ કરીએ? લોડ પ્રવાહ આઈએલ કરતો 5 ગણો। હવે આઈએલની કિંમત રકમમાં આપીશ 4 મિલી એમ્પિયર, તો એનો મતલબ કુલ 20 મિલી એમ્પિયર। તો આમ અહીંયા 20 જવાનું, અહીં 4 જવાનું। તો જો અહીંથી આવતો કુલ પ્રવાહ કેટલો? તો જો એ પ્રવાહ અહીંયા આવ્યા પછી 2 ભાગમાં વેચાઈ ગયો, તો
तो 20 आई गयो 4 आई गयो तो पछी અહીંથી આવે RS માં થઈને આવે તેથી RS માંથી પસાર થતો कुल प्रवाह I तो जो અહીંથી જે कुल प्रवाह આવવાનો એ જ આ બે ભાગમાં વહેંચવાનો એમાં ઓય કેટલો જવા દીધો આપણે 4 અને અહીં કેટલો ગણ્યો 20 તો 20 અને આ બેનો શું કરવાનો સરવાળો કિર્ચોફના નિયમ પ્રમાણે તો IZ પ્લસ IL 20 વત્તા 4 એટલે 24 મિલી એમ્પિયર માટે મિલી એમ્પિયરના એમ્પિયર કરો મિત્રો 10⁻³ એમ્પિયર તો આમાં RSમાંથી વહેતો પ્રવાહ I આટલું હોય હવે બીજી વાત કે જો આ બે છેડા વચ્ચે કુલ કેટલો વોલ્ટેજ આપ્યો 10 એમાં જેનર ડાયોડના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ કેટલો ભાઈ છે 6 તો જો અહીંયા કુલ 10 આપ્યું એમાં આ બે છેડા વચ્ચે 6 વોલ્ટ છે તો પછી અહીં કેટલું હોય તો જો આ 10માંથી 6 હોય જાય તો અહીં કેટલો આવે 4 તેથી આપણે કહી શકીએ અહીં RSના બે છેડા વચ્ચેનો वोल्टेज बराबर V बराबर पेलो अनरेग्युलेटेड 10 હતો એ 10માંથી 6 હોય ડ્રોપ થાય તો હોય 4 લેવાનો 10 ઓછા 4 આ 6 એટલે 4 વોલ્ટ કિર્ચોફના નિયમ પ્રમાણે લાગુ પાડેલો કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આ બંનેના બેઝિક છે સરવાળા જેટલો તો એ લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ 10 છે એમાં આ બેમાં ઓનો 6 છે તો હોય કેટલો લેવો તો 4 લેવો પડે તો 6 અને 4 10 એ લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ જેટલો થાય बराबर है मित्रों तो आ जेनर RSना બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ છે હવે જો RSના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ જાણો છો RSમાંથી વહેતો પ્રવાહ જાણો છો તો ઓહમના નિયમ પ્રમાણે RS ગણી શકાય તેથી R બરાબર V/I પરથી RS બરાબર તો બોલો RSના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ કેટલો આવ્યો 4 અને RSમાંથી વહેતો પ્રવાહ 24 × 10⁻³ 10⁻³ ઉપર જોઈએ તો +3 એટલે 4000 ભાગ્યા 24 તો લગભગ 166.66 તો 167 ઓહમ જેવું આવે તો આમ RSનું મૂલ્ય 167 ઓહમ લેવું જોઈએ આ આપણો સાચો જવાબ છે જો તમે કોઈ વિદ્યાર્થીએ ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં મોટાભાગે કાર્બન અવરોધો વપરાય એટલે જો કાર્બન અવરોધ વાપરીએ જો RS તરીકે કાર્બન अवरोध लईए तो कार्बन अवरोधनु नजीकनु मूल्य 150 ओम थाय कारण के आपणे पेला कार्बन अवरोध में कलरो पसंद करवाना अने कलरो प्रमाणे एवा कलरो सेट करो कि जेथी आनी नजीकनो आंकड़ो आवे तो 150 आवे આવું આપણા પુસ્તકમાં લખ્યું છે તો 150 ઓહમ થાય જે RS તરીકે લઈ શકાય એટલે આ નજીકનો જવાબ આવે મિત્રો લઈ શકાય બરાબર તો મિત્રો આ ખાલી સમજવા માટે આકૃતિ મેં દોરી છે તો તમે આટલું લખી કાઢો તો આ રીતે આપણે આ એક્ઝામ્પલ ગણવાનું છે વાસ્તવમાં આ એક્ઝામ્પલમાં આ બધું આપણે યાદ રાખવું પડે 5 ગણો પ્રવાહ એવું બરાબર છે એ જેવો પસંદ કરો એ પ્રમાણે જવાબમાં વેરિએશન આવી શકે કોઈને 6 ગણો લીધો તો એ પ્રમાણે બદલાઈ શકે પણ આપણા પુસ્તક પ્રમાણે આપણે ગણવાનું રહેશે બરાબર આ આકૃતિ દોરવી ફરજિયાત નથી પણ આ તો તમે સમજી શકો કે ભાઈ કેમ અહીં આટલું લીધું કેમ અહીં આટલું લીધું એ માટે આપણે આ આકૃતિ દોરેલી છે ચોપડીની બરાબર તો એ જરૂરી નથી બરાબર છે મિત્રો તો પણ જેને દોરવી હોય સમજવા માટે એ દોરી શકે આના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ 6 લખજો VZ 6 વોલ્ટ તો હોય 4 વોલ્ટ તો જ આ 10 થાય બરાબર છે ચાલો ઓકે નહીં લખી દેજો મિત્રો જો મિત્રો ઉદાહરણ 14.6 આ થોડો વિચિત્ર પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ છે પણ સમજવા જેવું છે જોઈએ આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે રિવર્સ બાયસમાં પ્રવાહ માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમમાં મળે છે
અને એની સરખામણીમાં ફોરવર્ડ બાયસમાં પ્રવાહ આપણને મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો મળે છે. તો આપણને પ્રશ્ન એમ થાય કે મિલી એમ્પિયર એટલે મોટો પ્રવાહ, તો ખરેખર મોટો પ્રવાહ મળતો હોય તો પછી ફોટોડાયોડમાં ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડીએ તો સારું નહીં, કેમ રિવર્સ બાયસમાં જોડીએ છીએ? તો આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તો પછી શા માટે ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ રિવર્સ બાયસમાં કરવામાં આવે છે? હવે આ વાતને આપણે આ રીતે સમજી શકીએ. ચલો આ બધું સમજવા માટે આપણે ધારો કે n પ્રકારના અર્ધવાહકની વાત કરીએ. ધારો કે n પ્રકારનો અર્ધવાહક ધ્યાનમાં લઈએ. આ પ્રશ્નને સમજવા માટે ધારો કે n પ્રકારનો અર્ધવાહક ધ્યાનમાં લઈએ. હવે તમે જાણો છો કે n પ્રકારના અર્ધવાહકમાં મેજોરિટી ચાર્જમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય અને માઇનોરિટીમાં હોલ હોય. અહીં મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર એની એ માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર હોલ કરતો ઘણા વધુ હોય છે. n પ્રકારના અર્ધવાહકમાં આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે ભાઈ n પ્રકારના અર્ધવાહકમાં એની ઇઝ વેરી વેરી ગ્રેટર દેન NH. p પ્રકારનો હોય તો NH ઇઝ વેરી વેરી ગ્રેટર દેન NE. બરાબર છે. હવે આપણે ફોટોડાયોડની વાત છે. ફોટોડાયોડમાં પ્રકાશ આપાત કરતો પેલા બંધ તૂટે, અને બંધ તૂટે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ને હોલ ઉત્પન્ન થાય. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થાય એટલા જ હોલ ઉત્પન્ન થાય. તો ફોટોડાયોડમાં પ્રકાશ આપાત કરતો ઇલેક્ટ્રોન હોલની જોડી ઉત્પન્ન થાય. બરાબર છે. એટલે આપણે કંઈક ઉત્પન્ન થતા ઇલેક્ટ્રોનને ઉધારી લે. તેથી ઉત્પન્ન થતા વધારાના ઇલેક્ટ્રોન હું ડેલ્ટા n કહું, અને વધારાના હોલ ડેલ્ટા p કહીએ. બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન ડેલ્ટા n અને વધારાના હોલ ડેલ્ટા p હોય તો અહીં ડેલ્ટા p ડેલ્ટા n બે તો સરખું જ હશે, કારણ કે જેટલા બંધ તૂટે એટલે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળે એટલો જ હોલ રચો. એટલે આ ઓકડો સરખો હોય, પણ આ ઓકડો પહેલાંથી સરખો નહોતો. બરાબર છે. હવે આપણા અર્ધવાહકમાં કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થશે અને કુલ હોલની સંખ્યા કેટલી? આ જે સંખ્યા છે તે કઈ હતી? બંધ તૂટ્યા પહેલો, પ્રકાશ આપાત કર્યા પહેલોની સંખ્યા છે. બરાબર. તો હવે વાત કરીએ. હવે અર્ધવાહકમાં આપણા અર્ધવાહકમાં કુલ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા. તો જો પહેલાં કેટલી હતી મિત્રો? એની તો હતા જ, અને હવે બંધ તૂટ્યા બીજા કેટલા ઉત્પન્ન થયા? ડેલ્ટા એની. તો ચલો આ બદલાઈ ગયું, તો એને આપણે n ડેશ નામ આપીએ. બરાબર. જો આપણી ચોપડીમાં એનીના બદલે મિત્રો આના માટે n શબ્દ વાપર્યો છે અને હોલ માટે p વાપર્યો છે. એટલે અહીંયા લખ્યું n ઇઝ ગ્રેટર ધેન p. તો પછી અહીંયા જો આ ડેલ્ટા n અને પેલું ડેલ્ટા p, તો આપણે અહીંયા n ડેશ બરાબર n પ્લસ ડેલ્ટા n અને હોલની સંખ્યા ગણતા p ડેશ કહીએ. તો પહેલાં p હોલ હતો અને નવો ડેલ્ટા p થશે. બરાબર છે. જો પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન n જેટલા હતા, હોલ p જેટલા હતા, પણ બંધ તૂટીને આટલા ઉત્પન્ન થયા તો આટલા ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા એટલે n વત્તા ડેલ્ટા n એટલે n ડેશ. પેલું જો n ડેશ p ડેશ એ કયા મત સમજવાના? જો n ડેશ અને p ડેશ એ પ્રકાશ યાની કે ફોટોન આપાત થયા બાદની ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણતા છે.
एन डैश अने पी डैश ए फोटोन आपात थया बादनी संख्या गणता है, ज्यारे पेलो एन अने पी ए आपात थया पहेलोनी संख्या गणता। प्रकाश प्रकाश आपात थया पहेलोनी संख्या गणता। એટલે આ રહીએ જ્યારે એન ડેશ પી ડેશ એ પ્રકાશ આપતા થયા બાદની સંખ્યા ગણતા છે। હવે જો મિત્રો આપણે સાપેક્ષ ફેરફાર શોધી કાઢીએ। સાપેક્ષ એટલે આંશિક ફેરફાર, પહેલી ત્રુટિ શોધતા હતા ને આપણે 11, તો એ આંશિક ફેરફાર શોધી કાઢીએ। તો અહીં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણતા થતો આંશિક ફેરફાર बराबर डेल्टा एन अपॉन एन होलनी संख्या गणता में थतो आंशिक फेरफार बराबर डेल्टा पी अपॉन पी। जो बे में कया में कम्पेरिजन में वधु फेरफार थयो कहेवाय? तो जो अहींया छेदवाळुं पद एन, तो एन पहलाथी बहु मोटुं हतुं अने पी नानुं हतुं, એટલે જો આ પદ બહુ મોટું હતું અને આ પદ નાનું હતું, ત્યારે આ અંશવાળો પદ સરખો છે। હવે અંશવાળું સરખું હોય પણ છેદવાળું બહુ મોટું અને છેદવાળું પદ બહુ મોટું હોય તો આ ફેરફાર કેવો આવે? ખૂબ નાનો। જ્યારે આ ફેરફાર મોટો આવે, જેમ કે આપણે બે મુકેશ અંબાણી, ધારો કે આપણા ભારતના ધનાઢ્ય વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી લઈએ तो ये अबजोपति अबजो रुपया धरावे छे। ज्यारे आपणे कोई गरीब लईए भिखारी, तो धारो कि एनी पासे 100 ज रुपया छे, એટલે અત્યારે પહેલેથી આ ગ્રેટર છે ને આ લેસ છે। હવે ધારો કે બંનેમાં 100 રૂપિયા 50 રૂપિયાનો ઉમેરો કરીએ કે ભાઈ મુકેશ અંબાણી 50 રૂપિયા કમાણે અને આ 50 રૂપિયા કમાણે, માટે જો આમાં થતો આંશિક ફેરફાર 50 ભાગ્યા અબજો રૂપિયા અને આમાં 50 ભાગ્યા 100, તો જો આ છેદમાં બહુ મોટું એટલે આ પદ નાનું, એટલે મુકેશ અંબાણી જાણે કે કંઈ કમાણ્યા જ નથી એવું કહેવાય, કારણ કે આટલા બધા રૂપિયાની સાપેક્ષમાં 50 રૂપિયા કમાય તો એમને તો જાણે કશું ફરક જ ના પડે એવું આપણને લાગે। જ્યારે આ 100 રૂપિયા હતા અને 50 રૂપિયા કમાણે તો એ તો વટ મારે, કારણ કે ગરીબ હતો અને 50 રૂપિયા કમાય તો એ તમને દેખાઈ આવે, કારણ કે ઓછા પૈસાદારમાં થોડો વધારો થાય તો એ તમને જણાઈ આવે, દેખાઈ આવે। જ્યારે આ તો આટલા બધા પૈસાદાર હતા ને એમાં આટલો ઉમેરો કરો તો કોઈ ઝાઝો ફરક પડ્યો જ નહીં, એટલે જાણે કશું વધ્યું જ નહીં એવું લાગે। જેમ દરિયામાં લોટો પાણી રેડો તો જાણે કશું રેડ્યું જ નહીં એવું કહેવાય, જ્યારે ગ્લાસમાં લોટો પાણી રેડો તો ઉભરાઈ જાય, દેખાઈ આવે। તો આપણને કયો વધારો તમને અહીં દેખાઈ આવશે? તો આરે ફેરફાર મોટો છે માટે એ તમને દેખાઈ આવશે। તો આમ આમ અહીં डेल्टा एन अपॉन एन इज वेरी वेरी लेस देन डेल्टा पी अपॉन पी थशे। अने आ मेजोरिटी वाहको हता, माइनोरिटी, तो माइनोरिटी वाहकों में थतो फेरफार तमने मोटो मळशे। अने आम माइनोरिटी वाहकों में थतो आंशिक फेरफार घणो मोटो जोवा मळशे, कारण के देखाई आवे थोड़ामां खूब वध्युं कहेवाय, पेला वधारामां वध्युं एटले बहु वध्युं ना कहेवाय, एटले ख्याल ना आवे। अने माटे आपणे कही शकीए कि रिवर्स बायसने कारणे आम रिवर्स बायस असर ने कारणे माइनोरिटी वाहकोनुं प्रभुत्व धरावता
આમ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર નહીં, આપણે પેલો પ્રકાશ આપાત કરે એટલે ફોટોનથી ઇલેક્ટ્રોનો, આમ ફોટો અસર, આમ ફોટો અસરને કારણે માઇનોરિટી વાહકોનું પ્રભુત્વ ધરાવતા રિવર્સ બાયસમાં આંશિક ફેરફાર, મારો જો સોરી મારા વિધાનો ફરીથી લખું મિત્રો. આમ ફોટો અસરના કારણે રિવર્સ બાયસ દરમિયાન માઇનોરિટી વાહકોનું પ્રભુત્વ ધરાવતો રિવર્સ બાયસમાંનો આંશિક ફેરફાર ફોરવર્ડ બાયસના પ્રવાહના આંશિક ફેરફાર કરતો ઘણો મોટો હોવાથી રિવર્સ બાયસમાં પ્રવાહનો ફેરફાર સહેલાઈથી જણાશે, અનુભવાશે. માટે ફોટોડાયોડને રિવર્સ બાયસમાં જોડવું જોઈએ. બરાબર મિત્રો. જો ફરી ફોરવર્ડ બાયસમાં શું થાય, ઇલેક્ટ્રોન વધી જોઈએ, એ તો બેટરીથી વધી જોઈએ, પ્રકાશથી વધે એવું ખ્યાલ ના આવે. પણ રિવર્સ બાયસમાં જોડવાથી બેટરીના ઇલેક્ટ્રોનની અસર નથી જોવાની, આપણે પ્રકાશ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા ઇલેક્ટ્રોનની અસર જોવાની છે. હવે પ્રકાશ દ્વારા જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થયા એટલા જ હોલ ઉત્પન્ન થયા. જો ફોરવર્ડમાં જોડો તો બેટરીના ઇલેક્ટ્રોન આવે, પણ પહેલાં તો પ્રકાશથી ઉત્પન્ન થયેલા જણા. હવે બે સરખો ફેરફાર થયો, પણ પેલા ઓછામાં જે ફેરફાર થયો ને પેલા વધુમાં જે ફેરફાર થયો, તો એમાંથી કયો તમને જણાઈ આવે, હોલવાળું જણાઈ આવશે, અને એટલે રિવર્સ બાયસમાં આપણે જોડવામાં આવશે. તો આ એક થોડો વિચિત્ર પ્રશ્ન હતો, સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી કાઢજો મિત્રો. બરાબર છે. પરીક્ષામાં કંઈ આવો દાખલો ખાસ ના પૂછાય, પણ પૂછાય તો આ બાબત સમજાવવાની.